أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بے شمار رحمتوں میں سے ایک رحمت کا ذکر کیا ہے اس مقام پہ، اور وہ یہ ہے: اے میرے بندو، جن سے غلطیاں ہو گئی، گناہ ہو گئے اور گناہ بھی زیادہ ہو گئے، میرے بندو مجھ سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا، نا امید نہ ہونا، مجھ سے معافی مانگ لینا، میں معاف کر دوں گا۔ یہ یاد رکھنا، انسان قیامت کے دن، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، قیامت کے دن لوگ برے اعمال کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائیں گے۔ پھر سن لیں، برے اعمال کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائیں گے، بلکہ وجہ کیا ہوگی؟ وجہ یہ ہوگی کہ ساری زندگی گناہ کی لیکن توبہ نہیں کی۔ اگر توبہ کر لیتے اللہ وہ بھی معاف کر دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، معاف کر کے راضی ہوتا ہے۔ اے اللہ ہمیں بھی معاف کر دے۔ اے اللہ تیرے بندے جو بیٹھے ہوئے ہیں تمام کو معاف کر دے، تیری بندیاں جو آئی ہوئی ہیں ان سب کو معاف کر دے۔ ایک بات یاد رکھنے والی ہے، توبہ کا تعلق کب تک ہے؟ بڑی اہم بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک بندہ فوت ہونے لگے اور آخری سانسوں میں جب اس کے منہ سے نکلتا ہے نا غر غر، یہ جب آخری سانس ہوتے ہیں، فرمایا اس سے پہلے توبہ کر لے، اللہ سارے گناہ معاف کر دے۔ ایک دوسرا نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو سورج ہے یہ تمہیں پتہ کدھر جاتا ہے؟ صحیح مسلم حدیث میں آتا ہے، فرمایا یہ سورج روز اللہ کے سامنے جاتا ہے اور اللہ سے اجازت مانگتا ہے کہ میں نے نکلنا ہے۔ اللہ کی طرف سے اجازت آتی ہے، یہ اگلے دن نکلتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن ایسا ہوگا یہ سورج جائے گا، جب اللہ کے سامنے، اس کے عرش کے سامنے جائے گا، یہ اجازت مانگے گا یا اللہ کل میں نے نکلنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کہے گا نہیں، چل واپس چلے جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سورج جو ہوگا یہ واپسی کے چکر ہے، جب یہ واپس ہونا شروع ہو جائے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا او لوگو، اور اس سے پہلے توبہ کر لو۔ کیوں؟ جس وقت سورج واپس آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کی کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول کر، اللہ ہماری توبہ قبول کر۔ تیسرا نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے پہلے، کچھ دیر پہلے قیامت سے ایسے ہوگا، ایک زمین کے اندر سے ایک جانور نکلے گا، جانور۔ یہ جانور اس کی شکل کیا ہوگی یہ کسی حدیث میں نہیں آتا۔ یہ اٹھے گا، زمین کے اندر سے باہر نکلے گا اور انسانوں کے چہرے کے اوپر نشان لگانا شروع کر دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو
जिस जिस आदमी के चेहरे के ऊपर इसने निशान लगा दिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया ये तौबा करेगा तो इसकी तौबा कबूल नहीं होगी। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, या अल्लाह उस वक़्त से पहले पहले हमें माफ़ कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यबन बारकन फीह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह हमारे माँ बाप को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह हमारे माँ बाप से जो गलतियाँ कोताहियाँ हो गई, या अल्लाह तू माफ़ कर दे। या अल्लाह तू उनकी कब्रों को ठंडा कर दे, उनकी कब्रों को मुनव्वर फरमा दे, उनकी कब्रों को वसी कर दे। ऐ अल्लाह ये तेरे बंदे तुझसे माफ़ी चाहते हैं, तू हमारे माँ बाप पे रहम कर दे। और ये मस्जिद हमारी अम्मा ज़हरा के नाम की जो मस्जिद है, दुआ करो अल्लाह उसे भी माफ़ कर दे, अल्लाह उसकी कब्र भी ठंडियाँ कर दे, अल्लाह ताला उसकी कब्र भी मुनव्वर फरमा दे। या अल्लाह इस दुनिया में जिस कदर अहले ईमान है तमाम की परेशानियाँ दूर फरमा दे। या अल्लाह दुनिया में जितने बेरोज़गार हैं, या अल्लाह सबको हलाल का रोज़गार अता फरमा। या अल्लाह हमारे जितने मसाइल हैं वो हल कर दे। या अल्लाह तेरे अलावा कोई दाता नहीं। या अल्लाह तू हमारी सारी ज़रूरियात पूरी फरमा, तमाम परेशानियों को दूर फरमा। अहले इस्लाम पे फजल करम कर। या अल्लाह जो ज़ालिम जुल्म कर रहे हैं अहले इस्लाम के ऊपर, या अल्लाह उनके हाथों को तोड़ दे। या अल्लाह उनके हाथों को तोड़ दे। या अल्लाह उनके हाथों को तोड़ दे। या अल्लाह ये तेरे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत है, इसके ऊपर रहम कर दे। अल्लाह तू रहम कर दे। या अल्लाह रहम कर दे। या अल्लाह हमें माफ़ फरमा। या अल्लाह जिस कदर लोग उनकी जो जो परेशानी है, या अल्लाह वो तमाम परेशानियाँ दूर फरमा दे। या अल्लाह तमाम अहले ईमान को पक्का सच्चा मुसलमान बना, हमारी औरतों को बाहया बना, हमारे मर्दों को गैरतमंद बना, रिज़्क़ हलाल अता फरमा। पाकिस्तान जो तेरे नाम पे लिया गया है, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे, अल्लाह इसकी हिफाजत फरमा, अल्लाह इसकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह अपने प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत में क़यामत के दिन उनकी उम्मत से उठाना। या अल्लाह क़यामत के दिन उनकी उम्मत से उठाना। या अल्लाह क़यामत के दिन उनकी उम्मत से उठाना। या अल्लाह हौज़े कौसर का पानी नसीब करना। या अल्लाह जब किसी चीज़ का साया नहीं होगा, अपने अर्श का साया नसीब फरमा। या अल्लाह जहन्नम के अज़ाब से महफूज रख। या अल्लाह कब्र के अज़ाब से महफूज रख, हशर के अज़ाब से महफूज रख। या अल्लाह ये जो जन्नत तूने बनाई, या अल्लाह अपने फ़कीरों को भी अता कर दे। या अल्लाह अपने फ़कीरों को भी अता कर दे। या अल्लाह तेरे बंदे हैं, तू वो जन्नत में हमें भी दाखिल कर देना। या अल्लाह हम गलतियाँ करते हैं, गुताहियाँ करते हैं, हमारे तमाम गुनाह माफ़ फरमा। या अल्लाह दुनिया भी अच्छी बना दे। या अल्लाह आखिरत भी अच्छी बना दे, और ढेर सारी खुशियाँ नसीब फरमा। जिस मुसलमान बच्ची का उसके रिश्ते नहीं हो रहे, या अल्लाह खैर और इज़्ज़त के साथ उनके रिश्ते हो जाएं। या अल्लाह जिनकी औलाद नहीं, नेक और पाक और साले औलाद अता फरमा, नेक पाक और साले औलाद अता फरमा। और जिनकी औलाद है अल्लाह इनको नेक और फरमा बरदार बना दे। या अल्लाह दुनिया और आखिरत बेहतर बना दे। वसल्लल्लाहु अला नबी मोहम्मद व आलिहि व सहाबिहि अजमईन बरहमतिक या अरहमर राहिमीन।